2004 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਮ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? पेरेंट्स ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया मैनू। सिर्फ मदर सी जो हमेशा लुक छुप के मैनू सपोर्ट करती रही है, लेकिन मेरे फादर वालों कभी भी मैनू सपोर्ट नहीं रहा एंड सोसाइटी वालों भी। सो असी ना सारी दुनिया तो जित जाते हैं, लेकिन असी परिवार को हार जाते हैं। स्वागत करते हैं, शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं आप सब दा ते दर्शਕਾਂ ਜਿਹੜੇ बैठे मंच से महानुभाव सारिਆਂ ਦਾ मैं जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल कहते अपने। ਤੇ बाकी जिंदगी इन्नी आसान नहीं है, पर फिर भी ਅਸੀਂ जिंदा दिली नाल जींदे हैं। मैं अपने शब्द कहते हैं ना कि जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, तमाम शहर में ऐसी कोई नज़र भी है, शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है, हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है, शबे फिराक की। ये हमारी ज़िंदगी है। और जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है, और संध्या बहुत खूबसूरत होती है। जैसे मर्द है, औरत है, ऐसी ही हम लोग तृतीय प्रकृति, तीसरा वर्ग जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। वी आर फैबुलस पीपल एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट वुमन, आई एम अ सुपर वुमन। वाह जी वाह। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਰ, ਹਿਜੜਾ, ਖੁਸਰਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ किन्नर समाज विचों डेरे विचों निकल के बगावत करके यूनिवर्सिटी च एडमिशन लेना, तो उस तो बाद डबल MA करके बाकी भी मैं पढ़ाई की है। भी आई वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन 1993 BA ऑनर्स किया। फिर रशियन विच लैंग्वेज डिप्लोमा किया, फ्रेंच लैंग्वेज भी, फिर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशनस। फिर उस तो बाद मैनू यूनिवर्सिटी छड्डनी पई क्योंकि मेरे नाल बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, बड़ा भेदभाव होया। सो जिहड़े तुसीं सवाल कीते, हिजड़ा, खुसरा, किन्नर, होर भी बहुत सारे नाम ते सानू पुकारिया जांदा है। हिजड़ा, हिजर सब तो बनया जिहदा मतलब होंदा विछड़ना, विछोड़ा। ये अरबी शब्द है, विछड़ना। और जदों ये वर्ड इंडिया च यूज़ होना शुरू होया ते मुगल दरबारां च, मुगल सल्तनत विच जिहड़े हरम सीगे, उन्हां दी राणियां सीगियां, उन्हां दे राखे वास्ते, उन्हां दी रक्षा वास्ते सानू उन्हां दी पहरेदारी वास्ते रखदे सीगे। ते ओह वर्ड फिर यूज़ होया हिजड़ा। हिजड़ा बाद च कल्चर बनया। ऑल हिजड़ा आर ट्रांसजेंडर, बट ऑल ट्रांसजेंडर आर नॉट हिजड़ा। हिजड़ा एक कल्चर है जिसमें जो भी ट्रांस वुमेन जाती हैं, ट्रांस मैन नहीं जाते हैं। वैसे मैं अभी बाद में बताऊंगी, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है।
ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ, ਟਰਾਂਸ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਨॉन ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 2019 ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ 2014 ਚ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਮ ਨਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਮੈਨ, किम पुरुष मीन्स अलग तरह अलग इंसान जो कि नर और नारी से अलग होता है। वेद ऋग्वेद विच लिखा एक मंत्र आंदा विकृति में एवं प्रकृति में, जड़ी विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। वर्ड सीम्स अननैचुरल इज ऑल्सो नैचुरल। सो उहदे विच एक होर वर्ड आंदा तृतीय प्रकृति, तीसरी प्रकृति दे लोग नर और नारी और तृतीय प्रकृति। सो वैदिक काल, उपनिषद काल, पौराणिक काल, फिर मुगल काल एंड फिर ब्रिटिश एरा, ये सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ट्रांसजेंडर ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗਲੋਰੀਅਸ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ 1857 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਰਣਿਮ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ। ट्रांसजेंडर कभी भी भिखारी नहीं रहे। ट्रांसजेंडर हमेशा मनसबदार, सूबेदार या सेनापति, मलिक काफूर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲਾउद्दीन खिलजी ਦਾ सेनापति ਸੀਗੇ। मलिक काफूर ही दक्षिण फतेह करके कोहिनूर हीरा लेके आया सी नॉर्थ इंडिया 'ਚ। सो उसी तो उस तो बाद खुसरो खान, मतलब स्लेव डायनेस्टी जो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ट्रांसजेंडर ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹਰਮ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ख्वाजा सरा कहा जाता ते चढ़ते पंजाब विच खुसरा कहते हैं। दोनों शब्द इको ही हैं। ख्वाजा सरा का शॉर्ट वर्ड जिहड़ा है ख और सरा, इनू शॉर्ट करने तो खुसरा हो जाता है। असल विच ये पूरा वर्ड ख्वाजा सरा है। ख्वाजा सरा वो लोग सी जिहड़े दरगाहां विच अपने मुरशद अपने उस्ताद नाल उन्हां दी सेवा करते सीगे। ते सूफीज़म दे जदों तुसीं पढ़ोगे बड़ी बारीकी नाल ते भक्ति अंदोलन ते सूफीज़म शुरू करने वाले भी अच्छे लोग सीगे, क्योंकि भगवत गीता विच लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। इसलिए वृंदावन में कोई पुरुष नहीं जाता, वहाँ पर सभी सखी भाव में जाते हैं। इसी तरह सूफीज़म में भी बाबा बुल्ले शाह कहते नी मैं रुसिया यार मनाना पावे मैनू कंजरी बनना पवे, या अमीर खुसरो का जो कव्वालियाँ हैं छाप तिलक सब छीनो मोसे नैना मिला, आप उनकी जो भी कव्वाली पढ़ेंगे उसमें ऐसा लगेगा जैसे वो औरत है। सो इस जड़ी फेमिनिज्म है, ये औरत होना, ये अपने आप में ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु किसी को भी प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल तरीका रहा और ये बहुत कामयाब रहा 1857 तक। 1857 जो अंग्रेजा ने पूरे भारत से कब्जा कर लिया ਤੇ 1871 ਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਿਆ, ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਂਟੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਕਟ। ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜੜਾ ਜਾਂ ਖੁਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵਧਾਈ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ख्वाजा सरा, खुसरा, हिजड़ा, किन्नर, ट्रांसजेंडर इंग्लिश वर्ड है ਜਿਹਦਾ मतलब है जेंडर ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेंडर, एक जेंडर से दूसरे जेंडर, पैदा एक जेंडर से है बाद से वो अपना ट्रांसफर करके दूसरे जेंडर चले गया, ट्रांसफर ऑफ जेंडर। सो उन्होंने ट्रांसजेंडर कहा जाता है। जी ਧਨੰਜੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, AA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਲਮ ਨੇ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। 93 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BA ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਟਿਆ ਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 PGA ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 94 'ਚ LLB 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10-12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਛੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ, ਪਰੌਂਠਾ, ਟੈਂਪੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ I'm in right gender but in wrong world। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, I wanted to become a IAS officer but I could not। ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਾਲ ਫਿਰ 2002 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 2002 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੁੰਡੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ PG ਵਿੱਚ 20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਕੋਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਉੱਥੇ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ NGO 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ 5-7 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ 2009 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਈ, ਐਂਡ 2011-12 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 2012 'ਚ, ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ। ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेंज किए हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने मेरे डॉक्यूमेंट्स मेल वाले रजिस्टर करवाए सीगे, मेल वाले बनवाए सीगे, क्योंकि वो छुपाना चाहते सी मैनू सोसाइटी तो। सो जदों सानू रिकोगनाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर, फिर मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट थर्ड जेंडर दे करवा ले। 2015 'ਚ मैं डेरिया 'ਚ अपने साथियों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ रोकने की कोशिश की कि सानू ईश्वर ने जिहड़े परमात्मा ने पढ़न वास्ते ये सारे कामों वास्ते नहीं बनाया, सानू बधाई लैण वास्ते आशीर्वाद देने वास्ते ये सारे कामों वास्ते बनाया है। सो मैं कहा नहीं, ऐदा नहीं है, आशीर्वाद देंदे रहो लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ लिख के इंसान दा दिमाग जिहड़ा हैगा वो खुलदा है, मतलब वो कहते ना कुएं दा मेढक जदों समुद्र 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। सो बट किन्नर समाज ने मेरा साथ नहीं दिता, लेकिन मैं अपने आप ही निकली। मैं कहा कोई ना, 22-23 साल हो गए सी मैंने पढ़ाई छड्डे, और मैं सोचा भी नहीं सी कि मैं दोबारा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी 'ਚ मैं लूँगी। और तो फिर 2016 'ਚ फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट एडमिशन लिता। उस तो बाद काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? केस तो काफ़ी लेट होया, लेकिन मैं प्यार नाल ही सारे काम करवा ले सके। केस मैं सिर्फ हॉस्टल वास्ते ही किया। 2016 'ਚ ਜਦੋਂ मेरी एडमिशन हुई तो मेल फीमेल के वॉशरूम सीगे। फिर मैं क्योंकि मैनू समझ नहीं आया कि मैं किहड़े वॉशरूम 'ਚ जावां, मेल 'ਚ जावां फीमेल 'ਚ जावां। जे मेल 'ਚ जांदी है तो मेल प्रॉब्लम करते सी, फीमेल वाले 'ਚ जांदी सी फीमेल सारे बाहर आ जाते सी डर दे मारे। सो बड़ी दिक्कत होंदी सी, शर्म आती सी, कई बार अपने आप को रोकना पैंदा सी कि नहीं सारा दिन रोक के रखो, वॉशरूम जा नहीं सकते सीगे। कुछ दिन तक तो चलिया, फिर मेरी फ्रेंड्स बनिया। जो मेरी क्लास फिर एडमिशन हुई तो मैं कल्ली कोने 'ਚ बैठी रही, बाकी सारे स्टूडेंट 30-35 स्टूडेंट एक साइड से सीगे। जो मेरी टीचर प्रोफैसर नमिता गुप्ता सी, जो मेरी एडमिशन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ हुई MA 'ਚ एडमिशन, जो क्लास विच एंट्री होना तो मैंने देख के उन्होंने कहा कि नाउ माई क्लास इज़ कंप्लीट, कि मैं आज तक मेल और फीमेल को पढ़ाया, अज मैं ट्रांसजेंडर भी पढ़ा रही हाँ। सो मेरी क्लास अज पूरी कंप्लीट है, कुदरत के हिसाब नाल जिदा नर नारी और तृतीय प्रकृति होंदा उसी तरह। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा। तो दूसरे टीचर आए, उन्होंने कहा स्वरंजीत कौर मैम कहते कि धनंजय खाक भी बनना तो सोने की बनना। तो मैं ये सब चीज़ें सीखती रही और मैंने कहा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें जो भीड़ मेरे साथ इकट्ठी नहीं है, मेरे साथ नहीं बैठी, तो कोई बात नहीं, एक दिन ये सब लोग मेरे साथ ही बैठेंगे।
ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫੀਮੇਲ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਟੰਗਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਸਟ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਫਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਆਲਸੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਭਾਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਵਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਫੀਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਿਜੜੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਫੀਸ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਵਾइस चांसलर ऑफिस में बहुत स्ट्रगल गेड़े मैं मारती रही। सो एक गल हो रहा कि वो समय है ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘੰਟੋਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ DUI ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੌਸਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾइस चांसलर ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਸਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सो फिर काफ़ी सारी चीज़ें होंदियाँ। मैंने कहा हमें ना हिजड़ा बनने में मजबूर मत करो, अगर हम लोग हिजड़ा बन गए तो आप लोगों को भागना पड़ेगा। सो फिर तब उनको थोड़ा सा डर लगा एंड वो अंदर गए। उन्होंने फिर हमारे लिए टेम्परेरी हॉस्टल का व्यवस्था की, बट वो टेम्परेरी सानू चाहिए नहीं सीगा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੌਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ PIL ਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਧਨੰਜੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 2014 ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ PIL ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ OBC ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੌਬਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੜਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ it is not in between of two legs, it is in between of two ears। ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿल्लाते ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਔਰਤ ਹੋ। ਕੁਦਰਤ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸਿਰਫ ਨੈਕਡ ਇੱਕ ਰॉ ਬੋਡੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀडम ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੈਂਡਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾ ਔਰ ਤੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾ ਔਰ ਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸੈਕਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਕਸ ਜਦੋਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 2 ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ कभी भी नहीं रहा। भारत हमेशा से बहुलिंगीय समाज रहा, जिसमें नर नारी और तृतीय प्रकृति। असी आज ह्यूमन बीइंग्स ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ थे, ਅਸੀਂ all beings ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ थे। प्लांट्स ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ all beings, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਬਾਈਨਰੀ ਸਮਾਜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਹੈ, समाज मैंने रिकॉग्नाइज नहीं कर, समाज मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एक ही चीज़, एक ही फंडा है कि कोई इंसान अपने आप में औरत मान रहा है। कल नू 100 साल बाद, 200 साल बाद कोई इंसान आके तुहाडे सामने कहे कि आई एम ट्रांस मंकी, आई एम ट्रांस बियर, आई एम ट्रांस डोंकी, तुसी कहोगे हंसोगे, पागल हो गए। कोई गधा भी हो सकता है, कोई बंदर भी हो सकता है। लेकिन तुसी सोचो,
ਅਸੀਂ ਉसी ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੜ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਨਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ, ਆਲ ਜੈਂਡਰਸ, ਆਲ ਬੀਇੰਗਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੈਂਡਰ ਇਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਗਾ ਥੋੜਾ ਸਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਮੋਡਿਊਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ICSSR की ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਮ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? पेरेंट्स ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया मैनू। सिर्फ मदर सी जो हमेशा लुक छुप के मैनू सपोर्ट करती रही है, लेकिन मेरे फादर वालों कभी भी मैनू सपोर्ट नहीं रहा एंड सोसाइटी वालों भी। सो असी ना सारी दुनिया तो जित जाते हैं, लेकिन असी परिवार को हार जाते हैं। असी इत्थे बाहर आके दुनिया 'च बड़ी बड़ी तालियां मारते हैं, बड़े बड़े होके मारते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जो असी परिवार नूं मिलते हैं साडी अखां 'च हंझू हुंदे हैं, असी रोंदे हैं, असी उन्हां अगे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हां दी असी फिर भी जिन्ना भी उन्होंने साडे नाल अत्याचार किया हुंदा ना, उहदे करके भी तां भी असी उन्हां दी बहुत इज्जत करते हैं। असी एक मेरा टॉक सीगा जबलपुर 'च, काफ़ी बड़ा इकट्ठ होया सीगा, हॉल खचा खच भरिया सी। कहंदे मैं उन्होंने कहा कि सारी दुनिया 'च जिन्हें भी लोग बैठे, आपके घर में लड़का भी हो, लड़की भी हो और एक किन्नर भी पैदा होना चाहिए। तो उसमें से 2 लोग खड़े हो गए, कहते ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप हमें, हमारे लिए ये बद्दुआ मत दो हमें। तो फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की, देखिए लड़का शादी करके अपनी बहू को लेके दूसरी जगह चले जाएगा, अगर उसको जॉब मिल गई, वो फॉरेन कंट्री जाएंगे। आजकल तो सब लोग कनाडा या वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हैं। लड़की शादी करके ससुराल चले जाएगी, आप लोगों की सेवा कौन करेगा? मैंने कहा आप लोगों की सेवा हम जैसे लोग करेंगे, आपको ओल्ड एज होम में नहीं भेजेंगे हम लोग, हम अपने पास रखेंगे। सो ये जड़ी गल्लां है ना, ये प्रकृति ने बहुत ही समझदारी नाल, बहुत स्मार्टली सब चीज़ां बनाईयां हैं। सो जिस तरह साडी गड्डी, असी कार या कोई भी गड्डी होंदी है, उहदे विच स्टैपनी रखदे हैं, रस्ते 'च खराब हो जाती तो स्टैपनी काम आती है। इसी करके समाज में नर और नारी के अलावा तृतीय प्रकृति, उस जैसे आप देवकी हैं, हम यशोदा हैं, हम पालने वाले हैं। आप जन्म देने वाले हैं, हम पालने वाले हैं। सो जिहड़ी चीज़ें हैं ये सारी माँ बाप नूं नहीं लगता कि उन्होंने लगता कि 4 लोग की कहेंगे, मतलब 4 लोग आसपास के लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। उन 4 लोगों के कारण को सारी जिंदगी हमारी नरक बना देते हैं, और वो 4 लोग उनको कभी सारी जिंदगी छोड़ते नहीं। और हम लोगों को कभी भी मरते हुए भी 4 लोग ही लेके जाते हैं कि इसको फटाफट दफना दो, जला दो। वो 4 लोग कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। मैंने जिंदगी में उन 4 लोगों के कारण ही बहुत तकलीफें झेली हैं, और वो 4 लोगों को अब मैं ढूंढ रही हूँ, वो लेकिन मेरे को मिलते नहीं वो 4 लोग, क्योंकि आई डोंट बॉदर एनीवन। लोग मुझ पे हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। पहले मुझे परवाह होती थी, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं होती। आई फील आई एम सेलिब्रिटी। लोग मेरे को अगर मजाक करते हैं, हंसते हैं, देखते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मुझे लगता है कि आई एम सेलिब्रिटी, लोग मुझे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, देखें मुझे। लेकिन मैंने कभी गलत काम नहीं किया, मैंने कभी ताली नहीं बजाई, हमेशा ऐसा काम किया जिससे लोगों को मजबूर किया कि वो ताली बजाएं। सो मैं यही हमेशा कहती हूँ कि सभी को पढ़ना चाहिए। एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड। दुनिया को सिर्फ एक ही चीज़ बदल सकती है, वो पढ़ाई।
और पढ़ाई भी कौन सी, एम्पैथेटिकल, पेट भरने वाली पढ़ाई नहीं कि हम लोग इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाएं, या ये तो कोई भी हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन हमें एम्पैथेटिकल अप्रोच के साथ हमें इंसान को इंसान समझने की पढ़ाई करनी चाहिए कि दूसरा इंसान, हमें दूसरों के शूज में पाँव डाल के देखना चाहिए कि उसको कैसा महसूस हो रहा है, उसको कैसे तकलीफ हो रही है। वो जो तकलीफ है वो पढ़ाई से आती है, हमें समझना होगा दूसरों को भी। तो ये जो चीज़ें हैं, माँ बाप के कारण मैं बहुत तकलीफ में रही हूँ, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। मरते वक्त मेरे माँ पिताजी के भी 2 साल पहले ही डेथ हुई है, मरते हुए मैं गई उनके पास पीजीआई में, तो जब मैं गई तो लास्ट में उन्होंने यही वर्ड कहा कि वो मुझे हंसी भी आती कभी, क्या उन्होंने कहा तो आप जी ले अपने जैसे ज़िंदगी जीना। मैंने कहा मेरी सारी ज़िंदगी तो निकल गई, मैं 52 साल की हो गई, 52 ईयर ओल्ड, सो अब मैंने क्या जीना है, अब तो मैं दूसरों के लिए जी रही हूँ। तो मैंने कहा मरते हुए बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब वो उनकी डेथ हुई तो मेरे ब्रदर वगैरह, उनके पहले ही डेथ हो गई, तो कोई था नहीं उनके हमारे परिवार में उनको दाग देने के लिए। तो मैं ऐसे ही कुर्ता पैजामा पहन के उनको शमशान घाट पे दाग देने के लिए गई। और जब 13वीं हुई, 13वीं पे मेरे साथ 2-3 किन्नर और आ गए, तो सारे लोग जैसे पंडाल में ऐसे सब लोग वापस चले गए उठ के। मैंने सोचा ये क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ तो हिजड़े आएंगे अब। तो मैंने कहा हम भी तो इंसान ही हैं, हमारे भी तो माँ बाप होंगे, हम लोग अपने माँ बाप के साथ। बहुत ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨੰਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਧਨੰਜੇ। I'm sorry. मेरा स्ट्रगल ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ भी काफ़ी सारी कोई गोद एवं ऐसे तो नहीं लेता कि आ गया चलो इतने सारे ही जुड़े किन्नर लोग हैं उनको क्यों नहीं गोद लिया। तो 2018-19 तक जो लॉकडाउन से पहले तो काफ़ी मैं मतलब समाज में मेरा नाम हो गया था मेरे काम के कारण, और मैंने जिस तरह से रिफॉर्म के, एक तरह से बगावत की समाज के, मैं दोनों वर्गों में, किन्नर समाज में भी और आम समाज में भी। तो 2018 में जस्टिन ट्रूडो आए थे इंडिया, तो तब उनका पूरा डेलीगेट 7-8 उनके जो मिनिस्टर्स थे वो भी आए थे। उनको भी मेरी खबर वहाँ पहुँच गई थी, तो उन्होंने मैसेज भेजा था मैं एम्बेसी में, कैनेडियन एम्बेसी में, कि मुझे भी बुलाया जाए। तो उन्होंने स्पेशल उनके इनविटेशन पे मुझे डिनर पे बुलाया गया दिल्ली में, और मेरे से उन्होंने बात की। उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया कि आप कनाडा भी शिफ्ट हो सकते हैं, बट मैंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मुझे भारत में ही रहना है, मुझे और काम करना है यहाँ पर, मैं भारत को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी, जब मुझे चाहिए था कुछ, तब तो मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन अब मुझे इस दुनिया से जब जाना है तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ नहीं करके गई हूँ। मैं मरूंगी तो बड़ी गर्व के साथ मरूंगी कि यस, मैंने कुछ किया है तो समाज के लिए, आप सब के लिए मैं कहूँगी कि आप सब भी, आप देखिए इतने सारे लोग बैठे हैं जो यहाँ पर मेरे से पहले भी उन्होंने इतना काम किया है, आप सब भी करिए, ताकि हमें मरने से पहले किसी को भी शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ेगी। आज मैंने बस खाना खाया है और जॉब की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हम समाज को कुछ दे के जाएंगे,
तो हम खाली हाथ आए लेकिन भर लिया, फिर हम अपने आप को पर लेके जब जाना है तो खाली हाथ ही तो जाना, वापस यहीं दे के जाओ, तो हमें यहीं देख के जाना सारा चीज़। तो जस्टिन ट्रूडो ने मुझे ऑफर किया था लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया। उसके बाद फिर काफ़ी सारे, फिर मुझे यूरोप में एक 2-3 कॉन्फ्रेंस थी, उनमें भी इटली में, ग्रीस में, नीदरलैंड में, फ्रांस, जर्मनी में जाने का मौका मिला। तो ये सब चीज़ें हुई। तो जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, 95 है उनका उम्र, एक की 95, एक 92 है, और दोनों पंजाब के ही पंजाब से ही प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं स्कूल एजुकेशन से। और कॉमरेड उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि तुम ये बधाई छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूँ। उसने अपने मम्मी पापा से बात की, मम्मी पापा ने बड़ी ही मतलब फ़ख्र से और खुशी से हमें अडॉप्ट करने का सोचा। तो दलबारा सिंह चाहल और शमशेर कौर चाहल दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, 90+ उनकी एज है, एंड दे आर स्टिल, मतलब वो इतना एक्टिव हैं, उनको देख के हमें भी शर्म आती कि हम लोग 50 साल में मतलब अपने आप को बूढ़ा समझने लगे, लेकिन वो 90 साल में भी इतना एक्टिव हैं, 90 से आगे। तो ये बड़ा हमें खुशी है कि हम उनके साथ रहते हैं, वो हमें बच्चों की तरह रखते हैं, जो भी उनसे बन पाता हमारे लिए वो करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ एक और ट्रांसजेंडर है, हम 2 लोगों को रखा, मेरे साथ एक और ट्रांसजेंडर है, हम दोनों को वहाँ पर रखा गया। ਧਨੰਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। थिएटर में एक्चुअली जो भी सोशल वर्कर भी मैं एक्सीडेंटली बनी है अपनी ज़िंदगी विच, जिन्हें सारे प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं सोचा कि मैं अपने वास्ते जिहड़ी मेरी प्रॉब्लम है, अपने वास्ते तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आने वाले जो समाज हैं, जो मेरे अपने समाज के लोग जिहड़े फ्यूचर विच जिहड़े आणगे, उन्हां दे वास्ते कुछ करके जरूर जाना चाहिए। सो ये सारी चीज़ां मैं उस तो बाद जी थिएटर सीगा वो भी मेरे एक्सीडेंटली मतलब मैनू मिलिया। सो बचपन विच मैं असी करते हुंदे सी नाटक वगैरह स्कूल में, स्कूल च कॉलेज विच गए, लेकिन काफ़ी साल बाद जो मौका मैनू मिलिया, वो चक्रेश जी हैं उत्थे थिएटर डायरैक्टर, उन्हों का अलंकार थिएटर, उन्होंने मैनू काम करने का मौका मिले। 2-3 साल मैं काम किया उन्होंने। एक साडा प्रोडक्शन सी थिरुनंगई का मतलब ही ट्रांस वूमन होंदा, ट्रांसजेंडर। सो उस नाटक नूं करन लई असी फिर काफ़ी सारी मेहनत की, काफ़ी कुछ सीखिया मैं, एंड उसनूं काफ़ी अप्रीशिएशन मिलिया उस नाटक नूं। किन्नर कथा दे उपर ही बनिया सीगा वो सारा। तो मैनू मतलब टैगोर थिएटर हो गया या नाटशाला अमृतसर विच हो गया, दिल्ली च काफ़ी सारी कमानी थिएटर, हाँ वो सारी जगह किता वो नाटक, काफ़ी अप्रीशिएशन मिलिया सानूं। तो फिल्म का गल कर दी, फिल्म जी सी वो भी एक्सीडेंटली मतलब अचानक ही मैनू मिली है, क्योंकि 2017 विच कोई डायरैक्टर मेरे को आया तो वो इंटरस्टेड सीगा कि फिल्म बना मेरी लाइफ ते मैनू उन्होंने मीटिंग की। मैं क्या, मैं तो इदा कुछ किया भी नहीं मेरी लाइफ से, क्यों फिल्म बना रहे हो। तो ये भी सोचा कि लोग पता नहीं किन्ने लोग आते जाते, मैं ज़्यादा सीरीयसली लिता नहीं है। फिर 2-4 मीटिंग हुई, फिर मैनू लग्या कि जो उन्होंने मैनू मोटिवेट किया, तुसीं बहुत कुछ किया है, ये समाज नूं पता भी लगना चाहिए। सो फिर जो शुरू होया प्रोजेक्ट मेरी बायोपिक के उपर, एक दिन फिर मैनू उन्होंने बुलाया तो मेरा सारा इंटरव्यू मैं एको ही बारी च वो कोई उहदे विच कट नहीं सीगा, मतलब तकरीबन मैं 2-3 घंटे लगातार बोलती रही। सो वो जब रिकॉर्ड होया उस तो बाद उन्होंने फिर 1 साल उन्होंने उसका मटीरियल इकट्ठा किया कि जो मैं बोलिया, जिस बंदे बारे मैं गल की है या जो भी मेरी लाइफ से तकलीफ आई उन्होंने फिल्माया भी गया। सो सारी चीज़ां ही और सारा कुछ ये जो है ज़्यादा ये एजुकेशन के उपर है, जो मेरा स्ट्रगल रहा एजुकेशन लैण वास्ते। यूट्यूब च भी अवेलेबल है, उसका नाम है एडमिटेड मतलब एडमिशन, किसी इंस्टीट्यूट या
ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਐਂਡ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਇਓਪਿਕਸ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ